موری شریف اب یہ بات نہیں ہوئی. ابھی موری شریف کو کوئی جانتا بھی نہیں. موری شریف کو ابھی کوئی جانتا بھی نہیں ہے. خواجہ صاحب ڈیرا ڈالا, تہجد کا ٹائم, صبح وضو کے لیے اٹھے. ایک ہی چھپڑی تھی, یاد بھی وہاں ہے. چھپڑی پہ وضو کرنے آئے, اور جب وضو کرنے آئے تو ایک چور بھی آیا, ہاتھ میں پسٹل. پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہوئے, ہاتھ میں پسٹل. اور بابا جی کو آگے اس نے کہا بابا جی کیلے تھے بیٹھے نے, پتہ نہیں کنوں کو مال لے کے بیٹھے. پسٹل سامنے رکھا, کہا بابا جی جو ہے کٹ دے. بابا جی کے پاس جو تھا, پھر انہوں نے وہ نکالا تو کیا نکالا, کہا اللہ. ایک ضرب لگائی اللہ کی, اور اس کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گر گیا. پسٹل کو پکڑتے ہیں تو پکڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ یار ایسے تے مان کرتا سی. ان کا پتر آیا تے مان کرن دیا سی, یہ تے تیرے ہاتھوں ڈگ پیا, میرے ہاتھ آ گیا. چھپڑی جان سٹے انہوں نے پران سٹ, مان کر نہیں تے کر اللہ 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 آمین آمین. پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جانا. یہ آپ کسی بھی سلسلے کے کسی بھی طریقے کو غلط نہیں کہتے ہیں. ہر ولی کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, لیکن ایک خوشبو آپ کو نقشبندیت کی دکھانے لگا ہوں. سلسلہ قادریہ میں چلے جائیں, سلسلہ سروردیہ میں چلے جائیں, سلسلہ کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں, تو ایک چیز بڑی نمایاں ہوتی ہے کہ پہلے وہ ریاضتیں کراتے ہیں. کسی کو نالیاں صاف کروائیں, کسی کو بھیک منگوائی, اس کے بعد وہ ذکر دیتے ہیں. بہت سلسلہ نقشبندیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو آتے ہی ذکر دیتا ہے. اندر انٹری ہوتی ہے اور پہلی انٹری پہ اللہ کا ذکر دیا جاتا ہے, اور کہا جو اتنا کرو کہ لوگ تم کو پاگل کریں. اور جب یہ کیفیت ہو جائے کہ پاگل ہونے والی, جب تم پر یہ خاصیت تمہارے اندر آ جائے کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں گے یار جدوں ویکھو ذکر ہی کرتا ہوں, تو پھر اس دیوانے سے جو نکلتا ہے وہ مولک پورا کرتا ہے. ایسے بن جاؤ کہ یہ ذکر ہی تمہاری کثافت کو دور کر دے, یہ ذکر ہی تمہاری میل کو دور کر دے. اور سب سے بڑی انانیت کی میل پتہ کب دور ہوتی ہے؟ پتہ کب دور ہوتی ہے؟ جب بندہ آتا ہے نا اپنے پیر خانے, چاہے وہ محفل میں ہو چاہے ویسے ہو, تو وہ دور سے ہی اس کی گردن میں جھکاؤ آتا ہے, پاس جو بھی ہو وہ خدمت میں بھی پیش کرتا ہے اور آگے جھک کر سلام کرتا ہے. کیونکہ جھکنا
اپنی انانیت کو توڑتا ہے. اور یہ درس خانقاہ نقشبندیہ کا پہلا درس جو عملی طور پہ کر کے دکھایا جاتا ہے. اگر جھکنا نہیں ہے تو یا تو اہل حدیث میں نہیں ہے یا اہل دیوبند میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس میں یہ جھکنا ہے اس کی انانیت ٹوٹتی ہے, اس کی میں ٹوٹتی ہے. اور آسان طریقہ دے دیا کہ جب بھی جاؤ یوں اندر آگے یوں دائیں بائیں نہ بیٹھ جاؤ. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, نقشبندیت کا فیض چاہیے تو آتے ہی دائیں بائیں بیٹھنے کی کوشش نہ کرو. یہ غیر مقلدین کرتے ہیں. جو کسی کا مقلد ہوتا ہے, جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے. جانور بھی اپنے مالک کے پیچھے جاتا ہے. 4 دن کوئی جانور رکھ لو تو وہ جانور اپنے مالک کا کھیڑا نہیں چھوڑتا, پیچھے جاتا ہے. سیکھو. کب سیکھو گے یہ چیز؟ سیکھو. آئے یوں دائیں بیٹھ گئے بائیں بیٹھ گئے, یہ آپ محفل کی بے ادبی کرتے ہو. محفل کا ادب کرو تاکہ کوئی تمہارا ادب کرے. اور میں اندر بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ وہی جماعت ہے جو صحابہ کرام والی جماعت ہے. اس کے اندر جو گن ہیں وہی گن ہیں جو صحابہ کرام کے اندر تھے. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہاں صحابی ہیں اور نہ اللہ معاف کرے کوئی نبی ہے, لیکن نبی کے متوالے تو ہیں نا. جو جتنا زیادہ عاشق ہے وہ اتنا زیادہ ادب لے جاتا ہے, اتنا زیادہ ادب کر جاتا ہے. ادب کرنا سیکھو. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, ہاتھ نیچے کرتے ہیں. کوئی منہ پہ ملتا ہے, کوئی جسم پہ مل رہا ہے, اور کوئی چیز نیچے گرنے نہیں دیتے. یہ ادب مصطفیٰ تھا, اور اس ادب کی جھلک آج تک چلی آ رہی ہے. اور جس کے اندر یہ جھلک ہے کہ اپنے کسی بڑے کے ادب میں جھکنا, یہ سجدہ نہیں ہے. سجدہ نہیں. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے, اگر اس کو کوئی سجدہ کہتا ہے تو اس حدیث کے مخالف ہے. انما الاعمال بالنیات. تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر موقوف ہے. تمہاری نیت میں سجدہ ہے زمین پر نہ کرو, سجدہ ہوگا. اگر تمہاری نیت میں سجدہ نہیں ہے زمین پر بھی جھک جاؤ تو سجدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ نیت ہے آپ کی نیت کے اندر کیا ہے؟ اور اس لیے جھکنے سے آپ کی انانیت ماری جاتی ہے. آپ کو بھیگ نہیں منگوا رہے, آپ کو نالیاں صاف نہیں کروائی جا رہی, لیکن کم از کم جھکنا تو سیکھو. اگر کسی کے مرید ہو تو اس کے آگے جھکو, اور جب کسی کے آگے جھکنا سیکھ جاؤ گے تو پھر کسی کا بھی پیر ہو اس کے آگے جھک کر ملو. ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہوئی ہیں ضرور. یہ تکبر نہیں آپ کو جھکنے دیتا. یہ تکبر نہ جب تک نکلے تب تک آپ کا عمل بیکار, آپ کی توحید بیکار. آپ شیطانی طریقے کار پر چل رہے ہو. شیطان نے کہا تھا مالک میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ حکم تو مالک کا تھا نا, کہا کیوں سجدہ کروں اس کو, میں تو تجھی کو کروں گا. تو مالک نے بھی دتکار کے نکال دیا. تو پھر کہا مولا مجھے مہلت دے. تو نے نکال تو دیا نا, تب مجھے مہلت دے. جس کی وجہ سے نکلا ہوں اس کی پوری امت کو گمراہ کروں گا. مجھے عمر دے, مجھے مہلت دے, مجھے طاقت دے, مجھے ذرائع دے. اللہ نے کہا سارے ذرائع دیے پر یاد رکھنا, ایک بات میری یاد رکھنا, تجھ میں کچھ ایسے مجھ میں میرے بندے ہوں گے جو تیری دسترس سے باہر ہوں گے. اگر ان بندوں کے پاس کوئی آ کے میری بارگاہ میں جھک گیا, اس کے کہنے پر اگر وہ جھک گیا اور جھک کر توبہ کر گیا, چاہے اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں, اگر سچی توبہ کر گیا تو میں یوں معاف کروں گا جس طرح ابھی پیدا کیا اس کو.
اور جس طرح ابھی اس کو پیدا کیا ہے اس طرح معاف کروں گا، اور اس کے کیے ہوئے گناہ معاف تو ایک طرف رہ گئے، نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس لیے جھکنا سجدے والا جھکنا نہ ہو، ادب والا جھکنا ہو، جھکنا سیکھو۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کی انانیت مارنے کے لیے، آپ کی میں ختم کرنے کے لیے۔ جب تک یہ میں نہ جائے گی تو آپ کا ٹولہ شیطان کا، اور جس میں یہ میں چلی گئی تو وہ ٹولہ رحمان کا۔ لمبی چوڑے بکھیڑے نہیں، لمبی چوڑی باتیں نہیں، میں مار دو۔ قبلہ وہ جو بات بتانے لگا تھا نا یہ ضرور آپ کو وہاں پر، اب وہی بات سامنے آ گئی، یاد آ گئی وہ بات۔ میں بیٹھا ہوں قبلہ صوفی کرامت صاحب کی محفل میں، ایک بندہ آ گیا، بلکہ 2 نہیں 3 بندے تھے، اور ارادہ کر کے ایسا ہے بابا جی تم چھڑنا نہیں۔ محفل جمی ہوئی ہے، کہتے ہیں بابا جی پہلا سانو ایک مسئلہ، یہ بید بھی ہے محفل کے دوران بیچ میں بات کرنا، اور یہی لوگ کرتے ہیں جو ٹولہ شیطان ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں بابا جی پہلا ساڑھے سوال دا جواب دیو نا، پہلا تسی جو کچھ کرن رہے ہو کیا رب انج ملدا ہے؟ رب کنج ملدا ہے، کتھے ملدا ہے، تھوڑا طریقہ سانو بھی دسو نا۔ آپ فرمایا بہ جا سیڈ تے 10 دن۔ محفل پھر شروع ہو گئی، اور پھر حضور میں ایک مسئلہ پوچھا سی، میں جانا ہے، کال بھی شیطانی ٹولے نوں ہوندی، میں جانا ہے، اور مسئلہ تو فرمایا 2 منٹ دا مسئلہ ہے، منٹ جا حل ہو جائے گا، 10 منٹ بہ دے صحیح۔ اور جب بولے تو کیا بولتے ہیں، فرماتے ہیں اور آج اپنے اندروں اپنے آپنوں کٹ کے باہر سٹ دے، تے رحمان نو مسیطے لبنا تینوں اپنے اندر لبو گا۔ اللہ 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 آمین۔ اللہ قبول کرے جی، اللہ قبول کرے۔ اور یاد رکھیے گا میری بات، جس کے دل سے یہ میں نکل گئی، اپنا آپ نکل گیا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی منصور حلائج کو پڑھا ہے؟ کس نے پڑھا ہے؟ کسی نے نہیں، کس نے سنا ہے؟ منصور حلائج ایک اللہ کا ولی تھا، ایک اللہ کا ایسا ولی، ہر واللہ میں نے کہا تھا ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہوتی، یہ ایک ایسا ولی تھا جس نے سولی چڑھنے کے بعد مریدوں نے پوچھا بابا جی
ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? फरमाया जिन्ना चाड़िया उन्होंने भी कुछ नहीं कहना ते जेड़ा चढ़िया उन्होंने भी कुछ नहीं कहना। जे बचत चाहिए जेड़ा चढ़िया ओदा कसूर है, जेड़ी गल जाहिर नहीं सी करनी वो कर छड्डी ते जेड़े चढ़वान दे ने उन्हां दा अगर वो ना चढ़वान ते उन्हां दा अपना कख नहीं रहिंदा, उन्हां दा अपना, क्योंकि शरीयत दा तकाजा ये वे कि जिन्ने अल्लाह दी हद नूं हाथ च लिया, अल्लाह दी हद की अल्लाह माफ करे गुनहगार नहीं, अल्लाह दा वली हैगा, बाकरामत वली हैगा। ते की कीता? ज़बान तो कह दिता अनल हक, अनल हक के मैं ही हक हाँ। ज़बान तो लफ्ज कह छड़े और एक कमल कलमा है अगर ज़ाहरन वेखिए तो कुफरी है, बातनन वेखिए तो जो अपना आप मार के बाहर सट छड़िए ना फिर अंदर वो ही होंगे जो अनल हक है। इस मनसब ते फायज सी कि वो अंदर हक बोलता सी ते हक ने ते हक ही बोलना ही ना। जो अंदर बाबा बुल्ले शाह ने देखते ये गल कही सी ना, जे मैं तेनों बाहर वेखा ते अंदर कौन नमाना ते जे मैं तेनों अंदर वेखा ते बाहर कौन डिठाना। ठीक है ना बाबे बुल्ले असी मजे लेने मजे ना लवो, अपने अंदर गल किसी नूं उतार दिओ ते अगे फरमांदे ने अंदर भी तू ते बाहर भी तू ते तू ही तू ते तू ही तू। अपना जिक्र कोई नहीं कीता, जिन्हें अपने आप नूं मारिया अल्लाह दी कसम, जिन्हें अपने आप नूं मारिया दीन भी ओदा, रब भी ओदा, रसूल भी ओदा, असहाब भी ओदे, पूरी शरीयत भी ओदी। ते जिन्हें अपने आप नूं ना मारिया ओ या वाबी ओ या देवबंदी ओ या किसी भी फिरके च शामिल, और जेड़ा अपने आप नूं मार गया और सारे फिरकियां तो बरी हो गए, इको फिरका बंदगीयत च दाखिल हो गए। लिहाजा मारना सीखो ते मारन दी पहली सीढ़ी जिहड़ी नक्शबंदीयत तुहानूं सिखांदी है कि जदों भी जाओ पहला जाके अच्छा मैं कोई अब्बे को पूछया अब्बा ये हर बारी हर दफा जदों भी जाओ 10 रुपये उदों 10 रुपये अज कि 500 के बराबर होणगे, क्यों जी? उदों 10 रुपये अज 500 के बराबर ने। ठीक है जी। तो जदों जाओ बई 10 रुपये एक बारी जाके जो 500-600 देना दे के आके भाई उन्होंने सकून देना कि थोड़ी थोड़ी देर बाद 10-10 लैके जाते हो। ये उदों की गल है जो मैं शबान की उम्र का होवांगा, 18 साल या 17 साल की उम्र। अब्बे कहते पुत्र गल ये नहीं है जो किसी को जाइए ना कोई तोहफा लैके जाइए। पहली तो गल ये सानू मौका मिलता कोल बैठे हैं 10 बारी टुर जाइए, कोल जान डे तो तोहफा 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये जिन्ने भी है ना लै जाओ। एक तो गल है, दूजी गल है कि बार बार जाइदा, बार बार जाइदा। हम तू कहेगा क्यों जाइदा बार बार, एक बार क्यों नहीं? पर मैं जिन्नी बारी जावांगे पता नहीं मेरा मुर्शद किस हाल च, जिस हाल नूं लभण डे आ ना पता नहीं वो किहड़े चक्कर च लभना है। ते फरमाया बार बार जाओ, कोई शेर सोना लगे ओहदे ते जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ। जे नज़र पै गई उस हाल च जिस हाल च किधरे वो हाल, मैं उस हाल की गल करन लगा, उस हाल की तशरीफ करदे टाइम लंघ जाना है। वो हाल जिस हाल च वो आप नहीं हुंदा कोई होर ही हुंदा, जदों टुर गया उस हाल च उस दौरान अगर पै गई निगाह मेरे ते या तेरे ते या किसी ते तो वो भी उस हाल च ही होएगा। लोग सालां दी इबादत अगर उस हाल की नज़र पै गई तो असीं भी उस हाल च। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने गल तो बड़ी बड़ी दूर निकल जानी।
मुजद्दद अल हसानी रहमतुल्लाह अलैह साडे नक्शबंदियां दे मुजद्दद, बल्कि मैं कहना हुन्ना सारे मुजद्दद साडे ने, उस तो बाद किसी होर दे ने। ठीक है ना। हजरत फारूक सरहंदी मुजद्दद अल हसानी रहमतुल्लाह अलैह, अयो उन्हां दा 1000 साल पूरा नहीं होया, ये चलदा पिया साल, ये भी असीं उन्हां दी मुजद्ददियत दे अंदर हाँ। मुजद्दद अल हसानी नूं एक आप बैठे ने इस तरह की महफिल जमी छोटी, तो महफिल अंदर बैठे तो इन्होंने लोगों के हालात इंज दी होंदे ने, अज 100 रुपया, कल लाख रुपया, परसों 10 रुपये भी नहीं। ठीक है ना, ये इंज ही होंदा है। ते बैठे ने एक नान लान वाला नान भाई, वह बड़ा अनजान होंदा सी, उन्हें बंदे छड्डे हैं, स्पैशली बंदे छड्डे ने कि जदों बाबा जी को मेहमान आउन तू मनो आके दस देना। मैं उन्होंने बंदे आने तो पहला पैगाम तो पहला नान उन्होंने खिदमत पेश करना चाहना, ताकि बाबा जी किधरे मौज बैठे होंगे मैनू याद रखें। ठीक है ना। वो नान भाई का एक काम से इस तरह ही उन्हें करना। एक दिन इस तरह कोई मेहमान आ गए, तो मेहमान ही आए ने जी, आपने किसी ने क्या नहीं तो बाहर कुंडी खड़के उन्हें कहा जो नान भाई ने नान भेजे। आप बड़े मतलब देख के खुश होए कि यार नान आ गया। नान अगे रखे, नाल जो है सी वो रखा, खाना शाना खिलाया, तो थोड़ी देर गुजरी तो नान भाई भी आ गया। नान भाई भी वो भी आ गया, कहता बाबा जी मैं आ गया तुहाडी खिदमत च। तो फरमांदे ने की चाहिए? कहा बाबा जी पैसे नहीं चाहिए। बाबा जी फिर फरमांदे ने की चाहिए? फरमाया पैसे नहीं चाहिए। तो चल 10 फिर की चाहिए? पैसे नहीं चाहिए। तू तेरी खिदमत अज बड़े टाइम की हुई है, बंदा भी नहीं भेजना पे। जो बुलाना पैंदा है ना, तो जो बिन बुलाया होंदा वो फर्क होंदा उहदे च। फरमाया ओ यार की चाहिए? उन्हें कहा बाबा जी जे तो कोई देना जे ना, तो जिस तरह के तुसी हो ना उस तरह का कर। मुजद्दद पाक थोड़ी देर खामोश रहने, ध्यान थले सुट छड़िया, चुप। फिर कहता बाबा जी अगर वड्डी मंग गल मन छड़ी तो माफ़ी भी दे छड़िया। अपने अंदर की गल दसी। फरमाया नहीं सोचन तो मैं ये डिया वहाँ कि तू इन्हें जोगा नहीं, तो जे मैं तेनों दे दियाँ तो तेरे को संभाली ना गई, तो फिर फिक्र तो मैनू ये लगी है मैं तेन दे तो दियाँ। उन्हें कहा जी मर जावांगा ना, मर जावांगा ना, और तूर रेजा रेजा हो गया सी ना। ठीक है ना, मर जावांगा ना, डिग पवांगा ना, कोई गल नहीं, मंजूर है, पर एक नज़र मार। आप वो गल सुन फिर चुप कर गए। थोड़ी देर गुजरी, आपने फरमाया अच्छा ठीक है चलो उठ। आप कमरा सी, कमरे च लै गए। कमरे में बाहरों लाई कुंडी, कोई 10 मिनट या 15 मिनट उस वक्त के मुताबिक, पता नहीं 1 घंटा या आधा घंटा, उन्होंने अपने सामने बिठाया, आप वो सामने बैठ गए। सारे हल्का है बाब वाले बाहर बैठे, ये 2 मरीज ते पीर अंदर कमरे बैठ गए। जो बाहर आए उदों वो हालत भी बदली। तो मुजद्दद पाक तो अगे मुजद्दद सन, तो कुछ कुछ जिस तरह नशा नहीं होंदा, तो आप आके बह गए। एक ने कोलों दूजे ने कहा कि इन्हां चों वेख ना, दोवें हुण लगदे तो इक्को जिहा नहीं, तो इन्हां दे दोवां दा फर्क की है? उन्हें कही वो जरा बह गई ना परां जाके, वो ही नान भाई, क्योंकि वो हालत इस तरह नहीं है कि जिस तरह 10 मन वजन उत्ते रख दी है ना, तो टुरिया नहीं जाता चाल। वो लड़खड़ा रही तो यह खामोशी ना ला के अपनी जगह पर बह गया। वो कोलों चुकिया नहीं जा रहा भाई, तो वो ही नान भाई, तो यह नहीं मुजद्दद। मैं कहने का मतलब है कि उन्हें एक गल कही सी एंड तक, बाबा जी आ गया वहाँ रिक्वेस्ट कर दी है, हुण भावें मर जावां, हुण भावें मर जावां, हुण कोई देगी टो। तुसीं भी कदे इंज मंगया?
ਮਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਦੋ ਮਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। रूह रब की तरफों आए ही रब की तरफ टुर जानी, वो एक दिन वक्त आना ही है। लेकिन मरण तो पहला जो ओदे वास्ते मरोगे ना, फिर तुहानू जिंदा रख के भी जिंदा रखेगा। यह कल्ब तुहाडे अंदर जिहड़ा अज मुर्दगी च चलदा पिया, फिर जिंदगी च चलेगा। फिर की होएगा? फिर बैठे इत्थे होवोगे तो नूरे मुस्तफा दे भी नज़ारे करोगे, नूरुल्लाह दे भी नज़ारे करोगे, आसमाना के दरवाज़ियां के भी नज़ारे करोगे, जमीन के भी नज़ारे करोगे। लेकिन जबान तुहाडी बंद। पहला काम अपने आप नूं मारना पैसी, मारन वास्ते, मारन तो बाद जिहड़ी शै ज़ाहर हुंदी है, सब तो पहली वो लोकां नूं माफ़ करना पैगा। जिन्ने जुल्म ज़्यादती तुहाडे नाल कीती, उहनूं बगैर माफ़ी तो माफ़ी देनी पैगी। बड़ा आसान तरीका रब कोलों ते अपने शेख कोलों कुर्ब लैन दा। उन्होंने कहो मौला इनू मैं कर दिता ही माफ़, यदी माफ़ी मंगन तो पहलों ते मनु भी तू माफ़ कर दे, इस तो पहला कि मेरा गुनाह तेरी बारगाह च पेश होवे। तू मनु पहलों माफ़ कर। जिन्नियां ने मेरे नाल ज़्यादतियां कीतियां, इन्हां सारियां नूं मैं माफ़ कीता बगैर मेरे कोलों माफ़ी मंगिया। ਇਹਦੇ ਚ मेरी भावें जाती औलाद होवे ते भावें गैर होण, मैं सारियां नूं माफ़ कीता। है हौसला किसे च? ज़्यादतियां हर बंदे नाल किसी न किसी नाल होईयां है। किसे च हौसला अपने सज्जे खब्बे किसी नूं माफ़ करन दा? और ये हौसला उदों आउंदा जदों अपने आप नूं थल्ले सुटिया होवे। माफ़ी इत्थे तुसी, और दूजी गल ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਮਾਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਹਿਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਚੋਬੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮਾਫ, ਇਹ ਜੇ ਕੁਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਫ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਵਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। तेरी मखलूक नूं मैं माफ़ किया तो मैं भी तो तेरा ही हाँ ना, तो मंदों तू माफ़ करना। कसम वाली गल है, हर बंदा इंज करे, झगड़ा मुक जांदा है, लड़ाई मुक जांदी, ए तलक तोड़न वाले खाते मुक जांदे। और उस तो बाद समझ लगती है दीने मुस्तफा की। अगर इंज कर लीए तो मसीते बैठा वा, ना तुहाडे चों कोई भाभी रवे, ना तुहाडे च कोई दियोबंदी रवे, ना तुहाडे च कोई बरेलवी रवे, ना तुहाडे च कोई सुन्नी रवे। जिन्ने बचन सारे ही मुस्तफा दे शदाई बचन, और उत्थे बचत शदाई दी है जिहड़ा मुस्तफा दा शदाई है। ना कोई बेनमाजी रवे, ठीक है ना, ना कोई तनकीदी रवे, ना कोई किसी दे तनकीद करे। अल्लाह खैर ता फरमाया, ज़रूर बहुत ही कम लम्बा नहीं हो गया।